बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हम उस्ताद साहब की खिदमत में हाज़िर हैं और नब्ज़ का हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमने मुफरद नब्ज़ें जिनमें असाबी, उज़लाती, कशरी और मुखाती, इन पे हमने बात कर ली थी। अब हम आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुरक्कब नब्ज़ों पे बात करेंगे। और मुरक्कब नब्ज़ें जैसा कि मुफरद नब्ज़ें 4 हैं तो मुरक्कब नब्ज़ें जो हैं 8 हैं। इसमें 2 नब्ज़ें असाबी की आएंगी, 2 नब्ज़ें उज़लाती की आएंगी, इसी तरह 2 नब्ज़ें कशरी की और 2 मुखाती की आएंगी। असाबी में 2 नब्ज़ें जो हैं उनमें असाबी मुखाती और असाबी कशरी हैं, यानी कि तार सर्द और तार गर्म। और इसी तरह उज़लाती में उज़लाती मुखाती और उज़लाती कशरी, यानी खुशक सर्द और खुशक गर्म, ये 2 नब्ज़ें आएंगी। और इसी तरह फिर कशरी में जब हम जाते हैं तो कशरी में भी 2 नब्ज़ें आएंगी, जैसे कि कशरी उज़लाती और कशरी असाबी, यानी कि गर्म खुश्क और गर्म तार। और फिर हम चौथे नंबर पे मुखाती पे बात करेंगे। तो मुखाती में भी 2 नब्ज़ें हैं, जिनमें मुखाती असाबी और मुखाती उज़लाती, यानी कि सर्द तर और सर्द खुश्क। यूँ ये 8 नब्ज़ों का एक सेट बनता है। तो इन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस्ताद साहब की खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो हम असाबी नब्ज़ पे, असाबी नब्ज़ की असाबी मुखाती और असाबी कशरी पे बात करेंगे। उस्ताद जी, असाबी मुखाती नब्ज़ किदां दी हुंदी है? काफ़ी मुखाती नब्ज़ जी होंगी है बिल्कुल डाउन होंगी थले जी हाँ जी, ज़्यादा जबान के नाल मिलती है, लेकिन नरम होंगी है, ठीक है। चलन की सुस्त होंगी है, चौड़ाई भी ज़्यादा होंगी है, ये एक फैल के चल रही है, चौड़ी होंगी है। यानी जिसामत दे विच चौड़ापन वाज़े महसूस होएगा? हाँ जी, बिल्कुल बरीक नहीं हो जाती? नहीं बरीक नहीं होती। अच्छा, बरीक वजह तो हो सकती है कि उन्हें ज़्यादा सर्द चीज़ां खादियां हों पहले, ठीक है। नब्ज़ सुंगड़ी हो। लेकिन पानी का काम है कि हर चीज़ नरम करना ठीक है। और नीचे तह की तरफ लैके जाना। जैसे तह की तरफ जाएगी तो फिर पानी का काम है कि तंग तो तंग जगह थाने भी गुजर जाता, जी, तो जो उन्होंने खुली जगह मिलती है तो बहुत फैल के गुजर। यानी कि उस्ताद जी असाबी मुखाती नब्ज़ जिहड़ी है ये नीचे होएगी हाँ जी, ते सुस्त होगी। सुस्त होएगी रफ्तार दे विच ते फैल के चलेगी ते नीचे बैठ के चलेगी। हाँ जी, तो सारिया नब्ज़ां नालों नरम हो गई। सारियां नब्ज़ां नालों नरम होएगी। नरम हो गई। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਸਲਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 1-2। खराबियां तो बहुत सारिया होंदियां, बहुत सारिया अलामतां पैदा होंदियां इहदे नाल। ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ 2-4 ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। चेहरे के उत्ते सफेदी जी, सफेदी ज़्यादा होंगी है, हल्की जी नाल स्याही पैदा ठीक होनी है। शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सुभाना तलक हो जाता। ठीक है। ते चेहरा पिलपिला हुंदा, ते ढिला जिहा लमकिया जिहा, जी, टाइट नहीं हुंदा। जिस तरह उज़लाती दा चेहरा जिहड़ा टाइट हुंदा, जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਮਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਫੈਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਖਾਤੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। अच्छा, वाइट सैल इत्थे ही बनदे? ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਟ, बेरंग च, ठीक है। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WBCs ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸਾਬੀ ਕਸ਼ਰੀ? ਅਸਾਬੀ ਕਸ਼ਰੀ ਇਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਹੀਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫੈਦੀ ਨਾਲ ਦਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਸਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ,
ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸਾਜੀ ਇਹ ਕਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ, ਫਿਰ ਕਤਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਜ਼ਲਾਤ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਜ਼ਲਾਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਕੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। वो खाकी में काला पाना है और इतनी पाना है वो ज़्यादा नरम होनी है और इसमें थोड़ी सी मुखाती ਨਾਲ ਕਾਲਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਾਤੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਦਾ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਹਬਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਬਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਮਦੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਬਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਸਦਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਆ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਦੂਧੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਦਾਵੀ ਮਾਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਾਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ, ਚਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਬਣਦਾ। ਸਦਾ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਮੁਖਾਤੀ ਔਰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ, ਮੁਖਾਤੀ ਤੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਪੈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਲਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁੱਦੇ ਜਾਜ਼ਬਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਤੀ ਮਾਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਾਦਾ ਜੀ, यानी कि कैल्शियम ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਪੈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ, ਅਸਾਬੀ ਕਸ਼ਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੂਬਾਤ ਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਲਸਲੁਲ ਬੋਲ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਕਸ਼ਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੀ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮੁਖਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਦੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਨਾ? ਕਮੀ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ? ਕਮੀ ਉਹ ਜ਼ਲਾਦ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਉਹ ਜ਼ਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਰਕਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਕਤ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਜ਼ਲਾਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਿਆਨ ਆ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀ, ਤੇ ਖਾਰਜ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੱਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਮ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਦਬਰਾ ਬਦਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜੂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਰਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਲਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਮਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਠੀਕ। ਵੇਲੇ ਸਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਰਨ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੁਕੱਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ਼ਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮ ਦਿਮਾਗ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਸਤ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿਮਾਗ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਕਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਚਲੇ ਜੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਸਦਾਰ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਖਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਫਰਕ ਇੱਕਦਮ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਬੀ ਬਾਫਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੋਂ ਕਚਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੋਂ ਕਚਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿੱਦ ਤਰੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਮੁਆਮਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਾਰਤ, ਸਰਦੀ ਮੁਆਮਨ ਨਹੀਂ। ਹਰਾਰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਿਆਨ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਫੈਦ ਮਾਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੱਭਣੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਾਉਣਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਨਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਫਾਈ ਕੁਵਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਮਰਦੇ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਰਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਖਲੂਤ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਅਸਾਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਰੱਦ ਅਮਲ ਰਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲਕੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛਿਛੜਿਆਂ ਜਿਹਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਖਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਕੋਰੀ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਕੋਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਸੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੋਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਚਰੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜ਼ਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਾਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਰੀ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਖਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਖਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਅਜ਼ਲਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹੀ ਖਿਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਕਾਰਬਨ ਆ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮੁਖਾਤੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਟੀਵੀ। ਜੀ। ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਸ਼ਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਖਾਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਟੀਵੀ ਵੀ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਟਿਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਟਿਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਮੁਫਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਰਕਬ ਆ। ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਖਿਲਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਮਜ਼ਾਜ ਮਰਕਬ ਆ, ਮੁਫਰਦ ਮਜ਼ਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਹੋਣੀ। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, हमने असाबी मुखाती और असाबी कशरी 2 लफ्ज़ों पे बात की है, और इस ज़िमन में जो बातें जहन में आई हैं वो बातें भी की हैं हमने। तो असाबी मुखाती में जो उस्ताद साहब ने इरशाद फरमाया है, क्योंकि उनका लहजा पंजाबी है तो मैं उर्दू में थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि असाबी मुखाती यानी तर सर्द नब्ज़ जो है, ये
مقام کے لحاظ سے بالکل نیچے ہوتی ہے، اور یہ چوڑی ہوتی ہے اور رفتار میں سست ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت آپ یوں سمجھیں کہ پانی جو ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ سطح پہ بیٹھ کے یا پھیل کے چلتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ نبض رفتار میں سست ہوگی، بیٹھ کے نیچے چلے گی اور نرم ہوگی، اور اسی طرح پھر مقام اس کا بالکل نیچے ہوگا۔ اور اعصابی کشری جو ہے، اعصابی کشری بھی اسی مقام پہ چلے گی، لیکن اس میں تھوڑا سا تیزی اور سستی کا فرق ہوگا، کیونکہ اعصابی کشری میں حرارت ساتھ میں شامل ہوئی ہے، تو چاہے وہ حرارت بالکل کم نوعیت کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے اس میں کچھ تھوڑی سی معمولی سی تیزی آتی ہے، تو وہ تیزی ہی اعصابی مخاطی اور اعصابی کشری میں بنیادی فرق ہے۔ اور اس میں پھر بنیادی طور پہ ایک فرق یہ آ جاتا ہے، کیونکہ اعصابی مخاطی کا تعلق سردی کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے رنگت میں تھوڑا سا گہرا پن اور سیاہی پن آتی ہے، جبکہ اعصابی کشری میں یہ جو ہے سفیدی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سیاہی نہیں ہوتی، رنگت سفیدی ہوتی ہے، لیکن اعصابی مخاطی میں سفیدی سیاہی کی طرف جا سکتی ہے، لیکن اعصابی کشری میں یہ سفیدی شفافیت کی طرف جائے گی۔